جی تو قرآن مجید میں وہ دو جنگیں جن کا باقاعدہ نام کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ کون سی ہے؟ غزوہ حنین جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے آیت نمبر 25 میں، اور غزوہ بدر جس کا نام سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ تو 25 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، البتہ یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بہت سارے مواقع پر، اور حنین کے دن، مطلب خصوصاً حنین کے دن اللہ نے مدد کی تھی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، جب تمہیں اچھی لگی تمہاری کثرت، مطلب تم اپنی کثرت پہ فخر کر رہے تھے تو نہ کام آیا تم کو کچھ بھی، یہ تمہاری کثرت اور تمہارا اسلحہ اور یہ سارا کچھ تمہارے کام نہیں آیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین اس کے باوجود کہ وہ کشادہ ہے، اور پھر گئے تم پیٹ پھیر کر، یعنی تم پہ زمین تنگ ہو گئی، تم ہار رہے تھے، شکست کی طرف جا رہے تھے، پسپائی ہو رہی تھی، اور تم پیچھے پھر گئے پیٹ پھیر کر، مطلب تم لوگ بکھر گئے، ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے تھے، تم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ وہی سچویشن بتائی جا رہی ہے جو کہ ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اتاری اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر۔ وانزل جنودا لم تروها، اور اتارے اللہ نے لشکر نہیں تم نے دیکھا ان کو۔ تو اللہ نے رسول اور مومنوں پر سکینت اتاری، مطلب انہیں ثابت قدمی دی، ان کے قدموں کو جما دیا کہ وہ گھبرائیں نہیں بلکہ واپس آ جائیں۔ اب سوچیں ہر طرف سے تیر چل رہے تھے جو مسلمانوں کو لگ رہے تھے، ادھر ادھر بکھر رہے ہیں، اور وہ تیر انداز بھی وہ جو کہ باقاعدہ اس میں اسپیشلسٹ تھے اس کے تیر اندازی کے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کے قدموں کو جما دیا، اور اللہ نے پھر اپنے لشکر اتارے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، یعنی اللہ نے فرشتے اتارے مدد کے لیے۔ وعذب الذین کفروا، اور عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ پھر یعنی کافروں کو اللہ نے سزا دی، مطلب بعد میں پھر کافر ہار گئے، اللہ نے لشکر اتارے، مسلمانوں کو سکینت دی، جما دیا اللہ کے رسول کو بھی، اور پھر کافروں کو ہرا دیا گیا، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر مہربان ہوتا ہے اللہ اس کے بعد جس پر وہ چاہتا ہے، یعنی اگر پھر بھی ان میں سے کوئی توبہ قبول کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، یعنی ابھی بھی موقع ہے توبہ کا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ تو یہ غزوہ حنین کے پہلے مرحلے کا ذکر اور پھر دوسرے مرحلے کا ذکر دونوں ہمیں ان دو تین آیتوں میں مل جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ غزوہ حنین کا قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا، بس یہ سورۃ التوبہ میں ذکر ہے، اور اس کے بعد غزوہ تبوک بھی ہونی ہے نا، تو سورۃ التوبہ کا میجر پورشن تو غزوہ تبوک پہ ہی مشتمل ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم پوری توبہ سورۃ توبہ انشاءاللہ ہمیں پوری ڈسکس کرنی ہی ہوگی، کیونکہ اس میں باقی بھی سیرت سے ریلیٹڈ ہی اہم واقعات ہیں۔ جب اینڈ میں بالکل مشرکین کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس 4 مہینے الٹیمیٹم ہے، یا تو شرک چھوڑ دو یا نکل جاؤ، جتنے رہ گئے ہیں مشرکین ان کو نا، تو وہ ساری سیرت کے واقعات ہی ہیں، سارے سورۃ توبہ سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور منافقین کی سچویشن ریلیٹ کرتی ہے، منافقین کا بہت ذکر ہے نا سورۃ توبہ میں، کیونکہ غزوہ تبوک پہ انہوں نے جانے سے منع کر دیا تھا، تو وہ انشاءاللہ پوری سورت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اب دوبارہ حملہ کیا گیا جب حضرت عباس سب کو بلا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب کو آواز دے رہے تھے، تو جوش و خروش سے سارے مڑے ہیں، پھر دوبارہ لڑائی ہوئی ہے، پاسا پلٹ گیا ہے، اور بنو مالک جو تھے نا، بنو ثقیف کا یہ ایک قبیلہ ہی تھا، طائف کا یہ ایک قبیلہ ہی تھا، یہ جم کر لڑے ہیں، لیکن ان کے بھی 70 لوگ مارے گئے، اور ان کا جو علم بردار تھا اس کا نام عثمان بن عبداللہ تھا، وہ جب مارا گیا نا تو یہ بھی ثابت قدم نہیں رہ سکے، اور یہ بھی پھر ہار گئے۔ یہ ان کو 20,000 کی تعداد کے جو دشمنوں کا لشکر تھا ان کو شکست ہوئی ہے، اور یہ لوگ پھر بھاگے ہیں، بھاگ کر طائف پہنچے ہیں، اور طائف میں انہوں نے پناہ لی ہے، طائف میں انہوں نے قلعے بنائے ہوئے تھے، طائف میں بھی قلعے موجود ہیں، تو قلعوں میں جا کے انہوں نے پھر پناہ لی ہے، اور طائف انشاءاللہ ہم کل طائف پڑھیں گے تو پھر آپ کو طائف کا آئیڈیا ہوگا، طائف میں بھی بہت زیادہ ٹیکنیکلٹی کے بعد جب بھاگ گئے ہیں دشمن، بہت زیادہ مال غنیمت جمع ہوا ہے، حنین میں جتنا مال غنیمت جمع ہوا ہے نا وہ خیبر سے بھی زیادہ تھا۔ خیبر کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ایک تو خیبر میں بہت زیادہ مال غنیمت جمع ہوا، جس کے بعد مسلمانوں کی حالت ایک دم سے بدل گئی، امیر ہو گئے تھے سارے مسلمان، اچھی حالت میں آ گئے تھے، اور محتاجی جو تھی یا پھر جو فقیری تھی، فقر تھا، وہ بہت حد تک ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اب یہ جو ہوئی ہے نا غزوہ حنین، اس میں میکسیمم مال غنیمت ملا ہے، اتنا زیادہ، اس کی تعداد ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں پھر آصد وسلم نے خصوصی طور پہ یہ فیصلہ کیا
کہ बनु सकीफ के ये जो लोग हैं और बाकी बनु हवाजिन वगैरह के, इनको ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, इनके पीछे लश्कर भेजे जाएं, मुसलसल पीछे लश्कर भेजे जाएं, जो कि मेक श्योर करें कि ये जो दुश्मन है ये वापस हमला नहीं करेगा मुसलमानों पे आके, वापस पे नहीं हमला करेगा, या मदीना पे हमला करने के काबिल ये ना रहे, क्योंकि 20,000 की तादाद कुछ कम तो नहीं है, और हो सकता है बाद में वो औरों को भी मिला लें और जी दोबारा हमला कर ले। तो आप सल्लल्लाहु ने बहुत सारे लश्कर छोटे छोटे बनाकर इनके पीछे भेजे हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे इनके साथ फिर लड़ाई की गई है। एक लश्कर आप सल्लल्लाहु ने भेजा, इसमें बहुत सारे वाकयात है मुतफर्रिक पे, हम एक ही वाकया पढ़ लेते हैं जो कि तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु ने हजरत अबू मूसा अल अशअरी के मातहत ये छोटा सा लश्कर बनाकर भेजा है, उसने जाकर जंग की है इनके साथ, औतास के मुकाम पे ये लिखा हुआ है, और इनके चचा थे अबू आमिर, वो साथ थे। तो अबू आमिर को, जो दुरेदनी जिसका जिक्र हमने पहले पढ़ा था, जो बूढ़े शख्स थे 100 साल के, उनके बेटे ने इनको शहीद किया है, इनको पहले मारा है। तो अबू आमिर ने पहले अबू मुसा इनके पास आया ना, अबू आमिर अभी ये फौत नहीं हुए थे, मारा है इनको, तलवार वगैरह लगी है या जिस चीज से भी मारा गया है। तो अबू मूसा इनके पास आए और इनसे पूछा कि भाई आपको किसने मारा है, उन्होंने बताया। तो अबू मूसा दुश्मन के पास गए, उसको खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद वापस अपने अंकल के पास, अपने चाचा के पास आए हैं, और अबू आमिर ने फिर इनसे बोला कि अल्लाह के रसूल को बताना कि मैं अल्लाह के रास्ते में जंग करते हुए मारा गया, और उन्हें कहना कि वो मेरे लिए दुआ करें। उसके बाद अबू मूसा की शहादत होगी, फिर अबू अबू आमिर की सॉरी शहादत होगी, और अबू मूसा अशअरी, ये तो बहुत ज्यादा अरसा जिंदा रहे अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत फेमस सहाबी है। तो ये फिर आपसे सल्लम के पास गए और पूरा वाकया सुनाया, और बताया कि उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की थी। तो आपसे सल्लम अपनी चादर लेकर लेटे हुए थे, तो आपसे सल्लम उठते हैं, वजू किया है, और खसूसी तौर पर अबू आमिर की बख्शिश के लिए और उनकी उनके लिए रहमत की आपसे सल्लम ने दुआ की है। तो अबू मूसा ने जब दुआ सुनी, तो अबू मूसा ने कहा या रसूलुल्लाह मेरे लिए भी दुआ कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अबू मूसा अल-अशअरी के लिए भी दुआ की। तो ये वाकया हमें मिलते हैं, और बहुत सारे वाकये। इसके बाद फिर ये जंग में ही ना, हजरत शीमा का वाकया हम पहले पढ़ लेते हैं। हजरत शीमा कौन थी? हजरत हलीमा की बेटी, हजरत हलीमा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई मदर थी, ठीक है, जिन्होंने रजात की थी, आप सल्लम की रजाई माँ थी, आप सल्लम को दूध पिलाया था बचपन में, जिनके पास आप सल्लम कितना अरसा रहे। थोड़ा पढ़ा हुआ ना हमने जिक्र हजरत हलीमा का, उनके शौहर का। उनकी जो बेटी थी शीमा, जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेला करते थे, तो ये कैदियों में शामिल थे, वो 6,000 कैदी, जिनको के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा हुनैन के मौके पे मैदान में से पकड़ा है। 6,000 कैदी थे वो, ये कम कैदी नहीं है। इतने कैदी किसी भी जंग में नहीं पकड़े गए थे जितने कैदी यहाँ पे पकड़े गए हैं, 6,000। और आपको पता है कि वो लोग औरतों को भी लाए थे, तो उनमें ये शीमा भी शामिल थी। तो शीमा जो है, इनको जब पकड़ के वो लोग ले जाने लगे हैं, तो ये बोलने लगी कि नहीं मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे रसूल की बहन हूँ, मैं उनकी बहन हूँ, मुझे छोड़ दो। तो इस पर सहाबा आसान हुए, हैरान हुए, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा, खुद गए हैं कि या रसूलल्लाह, ये खातून है जो कहती हैं कि मैं आपकी बहन हूँ। तो इस पर आप सल्लम ने उन्हें बुला लिया और पूछा कि जी कौन हो तुम? तो इन्होंने बोला कि मैं शीमा हूँ, हलीमा की बेटी। तो इस पर आप सल्लम ने पूछा कि मैं कैसे मानूं कि तुम वो हो? जाहिर 50+ ईयर्स गुजर चुके हैं इस बात को। आप सल्लम जब 2 से 4 साल के थे, और अब जबकि आप सल्लम तकरीबन 60 ईयर्स के हैं, 50+ ईयर्स गुजर चुके हैं। 6 साल के उस वक्त थे आप सल्लम, और अब ऑलमोस्ट 60। तो कितने साल, 50 से ऊपर गुजर गए। तो आप सल्लम ने कहा कि कैसे मान लो, मैं क्या निशानी है? तो इस पर हजरत शीमा ने कहा कि मेरी पीठ पर अभी तक वो निशान मौजूद हैं कि जब आप सल्लम को मैं उठाया करती थी, आप छोटे थे, मैं आपको उठाया करती थी, और आपने अपने दांतों से मेरी पीठ पे काटा था, वो निशान अभी तक मेरी कमर पे मौजूद है। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहचान लिया और उनको इज्जत दी, इकराम दिया। और इवन किताबों में ये भी लिखा है कि फरते मोहब्बत से आप सल्लम की आंखों में आंसू भर आए, और आपने फिर उन्हें बैठने के लिए खुद अपनी चादर बिछाई है, रिदाए मुबारक बिछाई है, उनके ऊपर बैठे हैं, बातचीत की है। और इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपका दिल चाहे तो मेरे घर चल कर रहें, यानी मेरे साथ हो लें, और अगर आपका दिल चाहे तो आपको आपके घर पहुंचा दिया जाता है। और आपने इनको बहुत ज्यादा तोहफे तोहफे दिए। तो इन्होंने ये पसंद किया कि ये वापस अपने घर चली जाएं, अपने कबीले में चली जाएं। तो फिर ये चली गई, और
इनको बहुत ज्यादा तोहफे तोहफे देकर रुखसत किया गया। तो ये किताब में हजरत शीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा लिखा हुआ है, इसका मतलब है इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अब कब किया, डेफिनेटली बाद में किया है। कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि जब बाद में वफूद आएंगे ना आप वसल्लम के पास मदीना में, वफ्द आएंगे बहुत सारे, उनमें फिर इनके कबीले का वफ्द किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली अब उस वक्त अपने कबीले के साथ इस्लाम कबूल किया होगा, या हो सकता है इस वाक़े के बाद कर लिया हो। डायरेक्ट डिटेल्स हमें नहीं मिलती, लेकिन ये हमें पता है बाद में मुसलमान हो गए। और ये जो वाकया मिलता है कि जी बाद में ये खुद अपने वालिदैन को लेकर आई हैं, हजरत हलीमा को और अपने वालिद को भी ये लेकर आई हैं। तो वो या तो ये यहाँ पर लाई हैं, या फिर जब वक्त इनका आया है कबीले का तो वहां पर लेकर आई हैं। तो इंशाल्लाह जब वफूद की डिटेल पढ़ेंगे ना, इनके कबीले का जब वक्त आएगा, तो वहां पे इंशाल्लाह हम वो वाली डिटेल पढ़ेंगे। मजीद माली गनीमत में क्या था? 24,000 ऊंट। इतने ऊंट इतने कभी भी नहीं जमा हुए थे। 40,000 बकरियां, 4,000 ओकिया चांदी। और वहां पे मजीद ये वादी थी जो अराना की वादी, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा कुछ जमा करवाया, रखा। कुछ सहाबा को वहां हिफाजत के लिए छोड़ा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकले। आगे कहाँ निकले? अब क्या करना था? अब करना था ताइफ का मुहासरा। ये सारे बनु सकीफ वाले और बाकी कबीले ताइफ में जमा हो चुके थे ना। अब ताइफ को अगर छोड़ दिया जाता, तो ये तो दोबारा जमा होकर दोबारा हमला करते मक्का पे या मदीना पे। तो ताइफ का हिसार करने का फैसला किया गया, और ताइफ का जो मुहासरा किया गया है, ताइफ आपको मैंने पहले ही बता दिया पहाड़ी इलाका था, किलों में ये लोग छुप गए हैं। ताइफ वैसे भी चार दीवारी वाला इलाका था, चार दीवारी पूरे शहर की बनी हुई थी। और इनके जो लोग थे ना, ये सारे ये फने जंग से ना बहुत ज्यादा वाकिफ थे। और इनके पास कुछ नई नई किस्म के तरीके भी थे जंग लड़ने के लिए ना। तो बेसिकली ये अपने इसमें किलों में भी जाके ना ऊपर से कुछ चीजें भी ऐसी फेंका करते थे। इनके ये सारे किस्से ये इंशाल्लाह अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ताइफ का मुहासरा किया गया और उसको फिर कैसे डील किया गया, ये सारा इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि जो माले गनीमत था उसका क्या किया जाता है। माले गनीमत में से बेशतर हिस्सा उन लोगों को दिया जाता है जो कि मुअल्लफतुल कुलूब थे। मुअल्लफतुल कुलूब कौन लोग होते हैं? जिनका जिक्र तो तौबा में भी आता है ना, कमजोर दिल वाले। बेसिकली वो लोग जिनके दिलों में ईमान मुकम्मल दाखिल नहीं हुआ होता, कमजोर ईमान वाले लोग। तो नए नए जो मुसलमान हुए थे ना, उनको मैक्सिमम दिया गया इस माले गनीमत में से शेयर। क्यों? ताकि उनका दिल इस्लाम की तरफ मजीद रागिब हो, ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत देखें और सखावत के जरिए से मजीद इस्लाम की तरफ आए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को और उनकी औलाद को 300 ऊंट और 120 उखिया चांदी दी है, तो इस पर वो इतने खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप कितने करीम अखी हैं, कितने करीम भाई हैं। आपने हम आपसे लड़ते रहे हैं, फिर भी आपने हमें इतना कुछ दिया। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीम बिन हिजाम को 200 ऊंट दिए, ये नजीर बिन हारिस को 100 ऊंट। इनमें से बहुत सारे वो भी हैं जो कि अभी मुसलमान हुए भी नहीं थे, उनको इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए ना। तो वाम बिन उमैया को 100 ऊंट। अच्छा, ये जो मुअल्लफतुल कुलूब है ना, इस शिक में ये दोनों शामिल होते हैं। वो नए नए मुसलमान जिनके दिल में अभी ईमान दाखिल नहीं हुआ, बिल्कुल ही किसी और वजह से, जैसे शादी करने के लिए इस्लाम में आ गई, ये सारी चीजें। आजकल ऐसे होता है ना, किसी से शादी करनी है, इस्लाम में इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये जायज है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होता, कोई दूसरी राय इसमें नहीं है कि जी ये ऐसा क्यों किया है, जायज है ये। लेकिन इस्लाम तो कबूल कर लिया ना उन्होंने, तो उनके ईमान को मजीद मजबूत किया जाएगा किसी ना किसी जरिए से। और अमूमन ऐसा होता है कि ऐसे मुसलमान जो शुरू में चाहे किसी और वजह से आए हो, दाखिल हुए हो, बाद में वो पक्के हो जाते हैं इस्लाम के ऊपर। इतने पक्के हो जाते हैं कि वो पुराने जो बॉर्न मुस्लिम है ना, उनको भी पीछे छोड़ देते हैं, पैदाइशी मुसलमानों को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो है तो अल्टीमेटली हक है ना इस्लाम। तो हक की तरफ जो जैसे भी आ रहा है उसको कबूल किया जाएगा। और इसकी डेफिनेशन में वो लोग भी आते हैं जो कि इस्लाम में इंटरेस्टेड है लेकिन अभी, या नहीं भी इंटरेस्टेड, लेकिन उन्हें अगर तरगीब दी जाए ना तो वो इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। तो इस तरह फिर ये सफवान बिन उमैया थे जिनको 100 ऊंट दिए गए, और आप वसल्लम की सखावत देख कर ये गज़वा हुनैन के बाद फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसी इसी से मुतासिर होते। तो कैस बिन नदी को भी 100 ऊंट दिए गए, सुहेल बिन अमर जो थे उनको भी 100 ऊंट दिए गए। सुहेल बिन अमर का हमने वाकया पढ़ा था गज़वा हुदैबिया पर भी, जिनका मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा ओरेटर थे, ये फेमस ओरेटर थे, फसाहत को बलागत वाली जुबान थी इनकी। इनको मुआहिदे के लिए भेजा गया था ना, निगोशिएटर बना के।
اور جب یہ گئے تھے تبھی اصل میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ فائنل ہو گیا تھا. جن کے 2 بیٹے بھی تھے, ایک بیٹا چینز میں آیا تھا ابو جہل میں, وہ والے. تو یہ فتح مکہ کے موقع پہ نا یہ بھی چھپ گئے تھے اپنے گھر میں کہ بس میرا تو اب کلا کما, مجھے تو مار دیا جائے گا, سرداروں میں سے جو تھے. لیکن اتنے برے سردار نہیں تھے نا, تو الٹیمیٹلی, اور ان کو بدر پہ بھی قید کیا گیا تھا نا, وہ واقعہ میں نے سارے آپ کو سنا دیے تھے. تو سہیل بن عمر کا کیا ہوا, یہ گھر میں قید ہو گئے تھے نا, تو گھر میں اپنے آپ کو بند کر لیا. تو اس کے بعد پھر ان کے لیے بھی امان لی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دی کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا. پھر یہ نکلے تھے. انہوں نے ایگزیکٹلی اسلام قبول کب کیا, اسی وقت فتح مکہ کے فوراً بعد, جب حنین کے بعد. یہ میں چیک کر کے نا اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گی. لکھا تھا ویسے میں نے, لیکن میرے ذہن سے تھوڑا نا اسکپ ہو رہا ہے, میں آپ کو اگلی کلاس میں بتاؤں گی. تو ان کو بھی 100 اونٹ دیے گئے. حویتب بن عبد العزا, انہیں بھی 100 اونٹ دیے گئے. بہت ساروں کو نا اتنے. اب 100 اونٹ کا مطلب آپ خود سمجھ لیں, یہ 1 ملین سے زیادہ بنتا ہوگا. 1 لاکھ کا ایک اونٹ نہیں ہوتا تھا, اس سے زیادہ کا ایک اونٹ ہوتا تھا, اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ. آپ سمجھے, ہر بندے کو 1 ملین مل رہے ہیں. آج کل ہمیں 1 کروڑ ملنے لگ جائے نا, ہم بھی اس بندے کی طرف راغب ہو جائے, ٹھیک ہے. اور یہ 1 کروڑ سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. 1 کروڑ صرف 1 کروڑ نہیں ہے. اور ان کو ابو سفیان کو بھی اتنے زیادہ یہ تو چاندی بھی ان کو دی گئی. اس کے بعد اور بھی یہ جو مالک بن عوف تھے, جو کہ یہ لشکروں کے سردار تھے بنو ثقیف کے, جنہوں نے بیسکلی جنگ لڑی, ان کو بھی 100 دیے گئے, اور انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا. اس طرح یہ تقسیم ہوئی. اور یہ جو 6000 قیدی تھے نا, 6000 قیدیوں کا پھر یہ سلسلہ ہوا کہ جو یہ تھے طائف کے کچھ سردار وغیرہ تھے نا, ان میں سے ایک انہوں نے وفد تیار کیا, اور وفد تیار کر کے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. اور وہ قبیلہ تھا جو وہی والا جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ جو ہے نا حضرت حلیمہ, انہیں کا وہ قبیلہ تھا. اور اس کے رئیس تھے یہ ظہیر بن سرد. یہ تاریخ تبری سے یہ میں واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں. وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پھر کھڑے ہو کے تقریر کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو عورتیں چھپروں میں محبوس ہیں, یعنی جن عورتوں کو آپ نے قیدی بنایا ہوا ہے نا, انہی میں آپ کی پھپھیاں اور خالائیں ہیں. یعنی حضرت حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا, تو آپ کی رضائی پھپھیاں اور رضائی خالائیں بنی نا. تو پھر اللہ کی قسم, اگر سلاطین عرب میں سے کسی نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا تو ان سے بہت کچھ امیدیں ہوتی, اور آپ سے تو ہمیں اور زیادہ توقعات ہیں. اس طرح انہوں نے تقریر کی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ لکھا ہوا ہے کہ خاندان عبد المطلب کا جس قدر حصہ ہے وہ تمہارا ہے. یعنی اس میں سے 6000 قیدی سارے میرے قبضے میں تو نہیں ہے نا, یہ تو اب آرمی پہ ڈیوائیڈ ہوں گے. آرمی پہ اس طرح ڈیوائیڈ ہوں گے کہ جی 4 حصے آرمی کے, ایک حصہ جسے خمس کہتے ہیں وہ اس میں جائے گا, گورنمنٹ کے پاس بیسکلی جائے گا نا, وہ گورنمنٹ کا ہوگا. اور بیچ میں سے جو بنو عبد المطلب کا حصہ ہے, اتنا تو میں تمہیں کہہ سکتا ہوں, میں معاف کر سکتا ہوں, لیکن جو باقی ہے اس میں مجھے عام رائے لینی پڑے گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد مجمع جمع کیا, اور سب سے درخواست کی نماز ظہر کے بعد کہ اس طرح میرے اپنے خاندان پہ تو اختیار ہے, میں دے سکتا ہوں, لیکن تم لوگ کیا کہتے ہو, تم لوگوں سے صرف میں سفارش کر سکتا ہوں, تم لوگ کیا کہتے ہیں ان قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے. تو اس پر مہاجر اور انصار بول اٹھے کہ ہمارا حصہ بھی حاضر ہے. اس طرح 6000 کے 6000 سارے کے سارے آزاد کر دیے گئے تھے. اسی لیے ہمیں یہاں پہ کوئی غلاموں کی پھر وہ سٹوریز وغیرہ نہیں ملتی. اچھا, اب اس کے بعد انصار نے یہاں پہ تھوڑا اعتراض کیا تھا مال غنیمت کی تقسیم پہ, اور ایک اور بہت اہم واقعہ ہوا تھا یہاں مال غنیمت کی تقسیم پہ. ایک بدو شخص تھا جو کہ ظاہری طور پہ وہ لوگ بھی مسلمان ہی ہو چکے تھے, اس نے بھی آ کے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے تقسیم ٹھیک نہیں کی, نعوذ باللہ. اور انصار کا جو اعتراض تھا نا, انصار نے بیسکلی یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فیور کیا ہے, ہمیں ہمارے اوپر انہیں فیور دیا, ترجیح دی ہے. یہ پورا واقعہ ہمیں ملتا ہے بخاری میں, صحیح بخاری میں کتاب المغازی غزوہ طائف 4331. یہ حدیث لمبی ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, اس لیے میں اس کو ابھی نہیں چھیڑنا چاہتی, اس کو اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے. غزوہ طائف بھی ہم اگلی کلاس میں کمپلیٹ کر لیں گے. اور 8 ہجری میں پھر جو متفرقہ واقعات ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم, ان کی ولادت ہوگی, پھر ان کی وفات ہوگی, اور پھر حضرت زینب جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سب سے, ان کا بھی انتقال اسی سال میں ہوتا ہے. یہ سارا کچھ انشاءاللہ اب ہم کل کی کلاس میں کور کریں گے.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.